सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करो सारे ठीक होवोगे। अज आप भी लैक्चर लाने जा रहे हैं होम बेस्ड हॉस्पिटल के एक साइंस का लैक्चर लाने आप शैल बायोलॉजी। ठीक है जी, ये लैक्चर थानू मिलूगा जो तुम जो सिलेबस देखोगे वो टॉपिक है अपना। ठीक है, 11वां लैक्चर हैगा। तो क्योंकि होम बेस्ड अपने वास्ते जरूरी है, ये एक पार्ट सूँ कल ना होम बेस्ड मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा सूँ। एक तो इसलिए सैकेंड पार्ट करवाऊँगा। ठीक है जी, एक इसलिए सैकेंड पार्ट करवाऊँगा। एक टॉपिक आप नवा छेड़ांगे कोई, वो शायद आप छेड़ लिए एंडोक्राइन तो एक्सोक्राइन, उही करावांगे क्योंकि औखा चैप्टर हो तो उही करांगे आप पहला। ठीक है, तो ये 60 नंबर की तो अपनी जी के आनी है, पंजाब जी के पेपर के। तो 30 नंबर का सिस्टम होना वो होना होम बेस्ड हॉस्पिटल का। ठीक है, 90 नंबर का पेपर होगा ये। ठीक है, तो नैगेटिव मार्किंग ये है नहीं, वो एक थोड़ा वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किमें नहीं नैगेटिव मार्किंग होनी। ठीक है, वीडियो समझाऊंगा सुनो। चलो जी देखते हैं। वीडियो बाद लाइक कर दो, पहला शेयर कर दो, तो अपना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो। सब तो पहले जी आप गल कर लगे वो कर लगे बायोलॉजी की। शैल बायोलॉजी, शैल की होंगे? सब तो पहली गल तो यही प्रश्न है कि सैल की है। सैल अपने शरीर की सब तो छोटी इकाई है, सब तो छोटी इकाई है अपने सैल की। किमें यार किमें समझोगे इस चीज़ को? देखो मकान है, मकान बनया होया है, वो भी मकान अपना घर काहदा बनया होया है? दसो जी, इट्टां का ही बनया होया ना। जो अपना मकान है वो काहदा बनया होया है? इट्टां का बनया होया है। किन्नियां इट्टां नाल बन गया सी? एक इट्ट नाल बन गया सी अपना मकान? नहीं, पहलां आपां इट्टां न्यो पट्ट के इट्टां लाइयां। ठीक है, इट्टां तो बाद इट्टां दे मसाला भरिया, मसाला भर के फिर उत्ते इट्टां लाइयां। ठीक है, इस तरह करके 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 आपां कमरे पाले, इहदे बाद छत्त पा ली, इहदे बाद रंग कराता, इहदे बाद डेकोरेशन कर ली कमरे विच। ठीक है, तो जे आपां सोचीए कि सब तो छोटी इकाई किहड़ी हैगी अपने घर की, जिहदा अपना मकान बनया, सब तो छोटी इकाई किहड़ी है? इट्ट हैगी सब तो छोटी इकाई। ठीक है, उवें जिमें ही जिमें अपना शरीर बनया हैगा। अपना शरीर किहड़ियां चीज़ों तो मिल के बनया? अपना शरीर मिल के बनया भाई शैल तो। ठीक है, अपना शरीर कितों मिल के बनया? शैल तो मिल के बनया। शैल नूं ही आपां कोशिका कह दिंदे आ। ठीक है, ये गल याद रखनी है। जिहड़ा अपना शरीर है, जिहड़ा अपना अपने देखना हत्थ ला के देखना कि अपना मास आ। ठीक है, यह मास है अपना शरीर का कोई भी ऑर्गन है, सारे ही शैलों तो निके 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 सैल जुड़ के ही अपना शरीर बनयागा। ठीक है, 4 स्टैप होंगे ये। किहड़े-किहड़े होंगे 4 स्टैप? दसो जी। सब तो पहला जो स्टैप होंगे अपने शरीर की सब तो छोटी इकाई की हैगी, ये तुहानूं पता शैल। ठीक है, शैल तो की बनते अपने? मसल। ठीक है, शैल तो की बनते अपने? मसल बनते हैं, जिन्होंने टिशू कह देंगे। सब तो छोटी इकाई शैल, शैलों तो की बनते हैं? टिशू बनते हैं, टिशूआं तो मिलकर की बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, तो ऑर्गन तो बाद की बनता है? ऑर्गन सिस्टम। हुण अद्धे बच्चों नहीं पता होणगे ऑर्गन की होंगे। ऑर्गन होंगे अंग अपने, लत्तां बाहां नौं मूँह, ये सारियां चीज़ां की होंगे अपने ऑर्गन होंगे। शैल सब तो छोटी इकाई है, शैल तो बाद की आऊगा? टिशू आउणगे जो अपने मसल बनते हैं। ठीक है, इस तो बाद अपने ऑर्गन आ जाऊगा, ऑर्गन अपने अंग हो गए, इस तो बाद ऑर्गन सिस्टम। प्रश्न इत्थों ही बन सकता कि शैल तो की, शैल तो बाद किहड़ी चीज़ आउंदी है? टिशू आउंदी है, टिशू तो बाद की बनते ऑर्गन, तो ऑर्गन तो बाद की बनता है? प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, पूछ सकते कि शैल के टिशू तो बाद की बनता है? ऑर्गन। चीज़ क्लीयर हो गई होनी है कि अपना शरीर कितों बनया? शैलों तो बनया, निक्के निक्के शैल, निक्के निक्के शैल इस तरह जुड़ के अपनी शरीर की बॉडी बन गई। ठीक है, ये होंगे शैल। देखो शरीर की सब तो छोटी इकाई की है? शैल। सब तो प्रश्न पहले ये पूछा जाऊगा शरीर की सब तो छोटी इकाई की है? शैल। किरियात्मक ਅਤੇ संरचनात्मक। किरियात्मक की है? आप कोई भी चीज़ चकते हैं, भजते हैं, दौड़ते हैं, सौने हैं, खाने, ये सारे आप की करते हैं? किरिया करते हैं। तो किरिया काहदे करके करते हैं? आप शैल करके। शैलों तो अपना शरीर बनाया तां ही करते हैं। संरचना, अपने शरीर की संरचना हो रही है, जो आप जन्म लेने आप छोटे ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ हैं, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपनी हाइट ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है, तो एक जाके किसी स्टेज पर अपनी हाइट रुक जाती है। ठीक है, कोई बिना मोटा हो जाता, कोई पतला हो जाता, सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ संरचना होंगी अपने शरीर के ਵਿੱਚ। ठीक है, ਇਹਦੀ इकाई भी किहनूं कहा जाता गा? शैल नूं ही कहा जाता। पूछा जा सकता किरियात्मक ਅਤੇ संरचनात्मक की इकाई की है? शैल हैगी। जो एक संजीव ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। संजीव कौन है? ਆਪਾਂ जो ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ संजीव ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ नहीं ਲੈਂਦੇ ਉਹ निर्जीव ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ है,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਰਟੌਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਰਟੌਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟੋਜੈਨਟਿਕ। ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟੌਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਜੈਨਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਕਾ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਤ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ H.J. ਮੁਲਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਸਾਇੰਸ। ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਖੋਜ ਉਹਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈੱਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਬਰਟ ਹੌਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੋਜ, 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੋਜ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਫੀਆ ਬੁੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਦੀ। ਇਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸੈੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਖੋਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੀ ਸੈੱਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸੀ ਸੈੱਲ ਦੀ। A to Z ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਥਿਊਰੀਆਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 25 ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਨ ਸਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ A.K. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ, ਅਤੇ ਡੈਡ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨੇ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕੌਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੌਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਰਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਅਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਰਕ, ਲੱਕੜ ਜੀ ਵਾਂਗੂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ PDF 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕੌਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਸ਼ੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲੇਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਘੱਟ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਬੱਚੋ ਲੈਕਚਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਜਾਂ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਬਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਨਿਚੋੜ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਊਂਗਾ 100% ਸਹੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਰੌਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਰੌਬਰਟ ਹੁੱਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਫੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਕਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਭਾਈ A.V. ਲਿਊਨ ਹੁੱਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੁੱਕ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ A.V. ਹੁੱਕ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। A.V. ਲਿਊਨ ਹੁੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੈੱਲ, ਇਸਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਮਲਟੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮਲਟੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਲਟੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਲਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0.m ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 0.5 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੈੱਲ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਾ PPLO, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ? PPLO। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਇਹਦੀ PPLO ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੈਰੋ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਇਸ ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ PPLO ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਲ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਨਵਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਔਸਟਰਿਚ ਇਜ਼ ਐਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੈੱਲ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਓਵਮ। ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਬਣਦਾ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਇਜ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲਾਰਜੈਸਟ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ੈੱਲ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਊਰੋਨ। ਨਿਊਰੋਨ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਨਰਵ ਸੈੱਲ। ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਦਾ ਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ? ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ A to Z, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ। ਇਹ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਅਤੇ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵੈਗ।
ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਤਮਘਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮਘਾਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਊਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਮਰ ਜੂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ? 38ATA ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਕਾਂਡਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰਿਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਮਾਂ ਸੌਖਾ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ। ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਔਰਗਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰਗਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ। ਔਰਗਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਚਨਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਰਟਿੰਗ ਨੇ। ਸਾਈਟੋਜੈਨਟਿਕ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? HK ਨੇ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੈੱਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵੌਨਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਦਾ ਫਾਦਰ AK ਸ਼ਰਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਕੌਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲੈਬ ਸੈੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? AB ਲਿਊਨ ਹੁੱਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲਾ। ਸੈੱਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਲਟੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? PPLO। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ। ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਮ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਊਰੋਨ। ਨਿਊਰੋਨ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।
ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਬੋਸੋਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਬੋਸੋਮ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਇਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਬੋਸੋਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਇਗ ਬਸ, ਸੁਸਾਈਡ ਅਤੇ ਲਾਈਜ਼ੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈੱਲਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ? ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮਾਈਕਰੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਲਟਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰੋ, ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।